इत्थों का विधायक हैगा जिस किस्म ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ने काम कोई कीता कोई नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट का बुरा हाल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का भावें अपना जिला है, पर हालात ऐसे ने कि कोई भी वादा जिहड़ा जनता नाल कीता सी वो जनता जिहड़ी है हरदयाल सिंह कंबोज तो छुटकारा पाउणा चाहुंदी है क्योंकि काम पार्टी है मौजूदा और उन्होंने विधायक हैं उन्होंने वालों जिहड़ी है शहर दे विच गुंडागर्दी वाली जिहड़ी खबरां आईयां प्रॉपर्टियां दे कब्जे दी खबरां आईयां लोकां दे विच दहशत दा भी माहौल है, ये कोई शक वाली गल नहीं हैगी। पर दूजे पासे शहर के विकास भी उन्होंने करवाए हैं, ये कोई दो राय नहीं हैगी। ये तुसीं की समझते हो भी यदि घाट जिहड़े शहर के विकास हैं वो ये विकास उन्होंने बहुत कराए है। पैपसू की जायदाद भी हड़प ली, लोगों दी प्राइवेट ਜਾਂ म्यूनसिपलिटी दी जगह सी वो भी बहुत हड़प लिया। विकास उन्होंने अपना सूबे के मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं जिन्हें विकास के लिए फंड देने आ, विकास के लिए स्कीमां पास करने, काम करने का कल्चर ही है नहीं कांग्रेस को। चंदे पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जे कोई होर कारोबारी है उतों भी महीने इकट्ठे हो रहे हैं, दफ्तर भी महीने इकट्ठे हो रहे हैं। ਜਦੋਂ इस लैवल तक लीडर गिण जाते हैं तो समझ लो शर्म आती है इस जमात ये राजपुरा के निवासियों नाल वादा है कि करप्शन फ्री प्रशासन जिहड़ा वो देना। इत्थे डर जां दहशत अज मौजूदा हालात दे विच चल रहा है। परमात्मा की मेहर नाल जदों साडी सरकार बनती है ऐसा कोई माहौल बड़े हैरान होंगे। एक भी मैगावाट बिजली पैदा करने वे 5.5 रुपये यूनिट होंदा सी, यही एग्रीमेंट सी, यही सारे थर्मल प्लांट सी। अज 10-12 रुपए यूनिट जिहड़ा है वो लोगों को मिल रहा। गल कर लो पंजाब च तां किसानां नूं बिजली फ्री है, दिल्ली च बिल भी लई जांदा और दिल्ली च रेट ही जिहड़े हैगे 10, 12, 13, 14 रुपए जिहड़े हैगे यूनिट दे। ये दुकानदारों के इंडस्ट्री ये पैर थले बटेरा दिल्ली च आ गया, इनू ये लगता खणी मैं ही पसारी है। मुफ्त की जिहड़ी आदत आपां लोकां नूं पा रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में ठीक जाली इंडस्ट्रियां ही चली जांदियां, शराब वालियां डिस्टिलरियां ही चली जांदियां और उहनूं पी के किन्ने बंदे मर गए तो किसी एक भी बंदे नूं दोषी नहीं कराया। करप्शन सारे पंजाब दे विच चल रही है और खजाने दे विच पैसा जाण तो रोकिया जा रहा। पंजाब की बड़ी बड़ी पेंशन स्कीम जी 1500 करी है, 2500 इन्होंने घोषणा की थी, 1500 करी है और शगन स्कीम ये लगभग हम 6 या 7 महीने पहले जी की है। यदा की कांग्रेस में फायदा सारे का सारा इलैक्शन स्टंट है। अज साढ़े नाल मौजूद है चरणजीत सिंह बराड़। असी उन्हां नाल गल करते हैं भी किस तरीके महसूस कर रहे हैं जिहड़ा पार्टी ने उन्होंने राजपुर का इलाका प्रभारी लाया है, उन्होंने किस तरीके देखते हैं, किस तरीके पार्टी वर्करां नाल वो तालमेल कर रहे हैं, किस तरीके का काम अगे करनगे। बराड़ साहब साढ़े नाल मौजूद हैं। बराड़ साहब पहले तो तुहानूं मुबारकां बहुत बहुत। सब तो पहला मैं थोड़ा धन्यवाद करूँगा और खास करके पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब का, पार्टी के सरपरस्त सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब का धन्यवाद करूँगा कि जिन्हों ने ये भरोसा मेरे विच प्रगट किया है, भरोसा करके मैनू राजपुरा हल्के दे विच सेवा दे विच लाया है। मैं उन्होंने दिल दीयां गहराइयां चों धन्यवाद करूँगा और थोड़े जरिए मैं सुखबीर सिंह बादल साहब नूं और राजपुरा की जनता नूं, राजपुरा के लोगों नूं विश्वास दिलाउणा चाहूँगा कि इस हल्के की बड़ी ईमानदारी नाल, बड़ी दयानतदारी नाल और बड़ी मेहनत नाल मैं लोगों की सेवा करके लोगों का दिल जितांगा और 2022 दे विच हर हालत दे विच राजपुरा का हिस्सा विधान सभा दे विच पएगा और श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनेगी। साथ सुखबीर सिंह बादल साहब मुख्यमंत्री बन गए। तुसी काफ़ी टाइम तो हुण इत्थे आके पार्टी का वर्क भी देख रहे हो। मैं पहले भी गल की है कि राजपुर दे लगभग अद्धा दर्जन उम्मीदवार जिहड़े हैगे वो अपने टिकट के चाहवान हैगे और अमूमन देखा जाता है कि पार्टी जिन्हों इलाका प्रभारी जिहड़ा बनाती है कि सिर्फ टिकट की घोषणा बाकी रह जाती है, लगभग जिहड़ी है टिकट की जिहड़ी है घोषणा हो ही जाती है जे पार्टी वर्कर समझण तां जिहड़ा है। जिहड़े विरोधी हैं वो हाले भी मतलब कि इस गल दे उत्ते नहीं मन रहे, जिहड़ा है वो अपना वर्क उस तरीके कर रहे हैं। ये तुसीं किस तरीके फिर इहनूं हैंडल करोगे? मेरा ख्याल है कि जे तुसी इलाके की गलबात करो, इलाके के कामों बारे गल करो, इलाके के मौजूदा विधायक दीयां धक्केशाहियां बारे गल करो, वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं एक बेनती करा कि ये गल्लां उदों तक होंदियां जदों तक कोई पार्टी ने फैसला ना किया होवे। अज पार्टी ने फैसला कर लिया है और जिहड़े भी सज्जन मान लो मंग रहे सी टिकट, हर बंदे का ही हक बनता है। वो जे कोई पार्टी का लीडर टिकट मंगता तो वह हक बनता है। पार्टी प्रधान साहब ने बकायदगी नाल 2 बारी सर्वे करवा के उस तो बाद फैसला किया तो मैं पूर्ण मैनू भरोसा है कि सारे दे सारे पार्टी के लीडर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर जिहड़ा इत्थों का विधायक हैगा जिस किस्म ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ने काम कोई कीता कोई नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट का बुरा हाल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का भावें अपना जिला है, पर हालात ऐसे ने कि कोई भी वादा जिहड़ा जनता नाल कीता सी वो पूरा नहीं किया।
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਕਾ ਬਦਲੇਗੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜਪ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਵਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੜੱਪ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੜੱਪ ਲਈਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਰੰਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਨਰੇਟਰ ਖੜਕ ਰਹੇ ਆ ਹਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, 500 ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਫੂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50-55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 100% ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇਹ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਪਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ? ਕਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦਾ ਅੱਧਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾ ਕਿਉਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 1 ਵੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਿਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਬਦਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮਹਿਕਮਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭੱਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਫੀਸਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-4 5-5 ਗੁਣੇ ਚੱਕਤੀਆਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਕੋਈ ਲਓ ਉਹਦੀ ਆਰਸੀ ਬਣਾਓ ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਕਰਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 5-5.25 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ। ਅੱਜ 10-12 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 12-13 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਹੈ, ਨਟਵਰ ਲਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕੀ ਸੀ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, UP ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੋਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 301 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, 301 ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 10, 12, 13, 14 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਖਣੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਸਾਰੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 900 ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ 800 850 ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। 19,000 ਕੁਛ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ 2-4 ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਗੂਫਾ ਨਵਾਂ ਛੱਡਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਉਂ ਫਲਾਣਾ ਤਿਉਂਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋੜ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਨਾਰਸੀ ਠੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤੇ ਜਾਣ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 5-5.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਘਟਾਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ? ਦੇਖੋ, 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਪਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਟੁੱਟਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ। 5600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੀ 3-3 2.5 ਲੱਖ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਤੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਥੇ MLAਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। 125 ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੰਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿ ਜਾਲੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਹੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ MBA ਵਗੈਰਾ ਕਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ 5-5 7-7 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ 1500 ਕਰੀ ਹੈ, 2500 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1500 ਕਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹੁਣ 6 ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਣੀਏ ਘੋੜੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀਏ। ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2500 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? 51,000 ਸ਼ਗਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੈਕਲੌਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਲੋਕ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਪਏ ਨੂੰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੀ ਚਮਚਾ ਲਾਇਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਾ ਲਈ। ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੀ 4-4 ਗੁਣਾ ਚੱਕਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।